Hi, in the last video we discussed about K-map formation. Now here we are going to discuss about simplification of K-map. So the first topic is pairs, quads and octet. Pairs, quads and octet. So first I will discuss about pairs, then we will discuss about quad, and then we will see what are octets. A pair means two adjacently occurring pair of ones. If you consider the K-map given here, here you have two adjacently occurring ones, and I have shown it in the red font, red color. So if I encircle these two adjacent ones, then these adjacent ones are said to be pairs. Okay, now let us consider the fundamental products corresponding to these two ones. So for the first one, that means for this case, for the first one, the corresponding fundamental product is A complement, B complement, C complement, D complement. And for the second one, the corresponding adjacent for corresponding fundamental product is A complement, A complement, B complement, C complement, D. So for this one, the fundamental product will be A complement, B complement, C complement, D. Yeah. Now, if you consider these two terms, the A complement, B complement, C complement is common, and only D is changing its form. D is changing from D complement to D. So as you move from the first one to second one, as you move in this direction, here only one variable changing from complemented form to uncomplemented form. That variable is D complement. D complement is changing to D. All others are same. So I can take these variables outside bracket A complement, B complement, C complement. Then the remaining will be D complement plus D, and D complement plus D is 1. So the remaining term is A complement plus B complement plus A complement into B complement into C complement. So as you move from the first one to the second one, the variable which changes its form get eliminated, and all other remaining three terms are there. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഫസ്റ്റ് വണ്ണിന്ന് സെക്കൻഡ് വണ്ണിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചേഞ്ച് ചെയ്ത വേരിയബിൾ ഡി കോംപ്ലിമെന്റ് ഡി ആവുകയാണ്, ആൻഡ് ദാറ്റ് വേരിയബിൾ ഗെറ്റ് റിമൂവ്ഡ്, ആൻഡ് യു ഹാവ് ദി അൺചേഞ്ചിങ് വേരിയബിൾസ്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേരിയബിൾ നിന്ന് അടുത്ത വേരിയബിളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ റിമെയിൻസ് അൺചേഞ്ച്, ചേഞ്ച് ചെയ്യാത്ത വേരിയബിൾസ് നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാവും, ബാക്കിയുള്ളത് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് അഡ്ജസൻ്റ്ലി ഒക്കറിങ് വൺസിനെയാണ് നമ്മൾ പെയേഴ്സ് എന്ന് പറയുക. ആൻഡ് in a pair, a variable and its complement get eliminated. Here we have four variables, and in this pair നമുക്ക് ഒരു വേരിയബിൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തു, also its complement ഡിയും ഡി കോംപ്ലിമെന്റും എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു. Okay, so this is said to be pair. Okay, now let us consider another two adjacent ones. നേരത്തെ നമ്മൾ എടുത്ത വണ്ണ് ഹൊറിസോണ്ടലി ആയിരുന്നു, ഹൊറിസോണ്ടലി ഒക്കറിങ് ടു വൺസ് ആയിരുന്നു, ഇങ്ങനെയായിരുന്നു വൺ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ വെർട്ടിക്കൽ ഒക്കർ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് വൺസ് ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. So we can encircle these two ones. Now the corresponding to the first term, the first one representing the A complement, B complement, C complement, D, and second one represents A, B, C complement, D complement. So from here, now as you move from the first one to second one in this direction, as you move, you can see that only B complement changes its form. B complement changes from complemented form to uncomplemented form. So here this variable is only changing. So that means you can take the other variables outside. Common ആയ ടേം പുറത്തെടുത്തു. Then B complement plus B. So B complement plus B 1 ആണ്. So our resultant is A complement, C complement, D complement. So again a variable and its complement get eliminated. സോ നമുക്ക് ടു അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ്ലി ഒക്കറിങ് വണ്ണ് കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമുക്ക് ഈ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് എഴുതാം. എങ്ങനെ എഴുതാം? ഏത് വേരിയബിൾ ആണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് നോക്കുക, ആ വേരിയബിളിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുക. ചേഞ്ച് ചെയ്യാത്ത വേരിയബിൾസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് എക്സ്പ്രഷനിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ് us do another example. Now if you consider this K map, here we have four adjacently occurring ones.
So here you have two adjacently occurring ones. You can encircle these two and you can encircle these two. Now ഇയാളുടെ ഫസ്റ്റ് വണ്ണിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ടു വൺസിൻ്റെയും നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് എക്സ്പ്രഷൻ സം ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതുക. ദെൻ ഈ സെക്കൻഡ് ടു വൺസിൻ്റെ അഡ്ജസൻറ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ സം ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതുക. രണ്ടും കൂടെ ഓർ ചെയ്യുക. ഓർ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഡ് ചെയ്യുക. രണ്ടും കൂടെ ഓർ ചെയ്ത് നമുക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ ആവും. സോ ഔട്ട്പുട്ട് y here will be equal to, now for the first pair, for if I am considering this as my first pair, here as I move from this first one to the second one, as I move from this one to second one, you can see AB, the term AB is common and the changing variable is D is changing from uncomplemented form to complemented form. So ഇവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാത്തത് A, B and C ആണ്. C ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല. സോ ഫസ്റ്റ് ടേം നമുക്ക് എ ബി സി വരും. സെക്കൻഡ് രണ്ട് ടു വൺസ് നമ്മൾ തൊട്ട് താഴെയുള്ള വൺസ് കൺസിഡർ ചെയ്താൽ ഇവിടെ ആസ് യു മൂവ് ഫ്രം ദിസ് വൺ ടു ദിസ് വൺ ഓൺലി ഡി കോംപ്ലിമെന്റ് ഈസ് ചേഞ്ചിങ് ടു ഡി. സോ the term will be A B complement C complement, A B complement C complement. So this is the output expression corresponding to this K map. Now so you can take A common if you wish, otherwise ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. So this will be the resultant equation. So more than one pair form ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ you will or നമ്മൾ ഫസ്റ്റിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എടുത്തു, സെക്കൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻ എടുത്തു, സം ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് രണ്ടും കൂടെ ഓർ ചെയ്തു. സോ അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഓർ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞത്. So this is about pairs. So point to remember is in a pair a variable and its complement get eliminated. What are chords? Chords means four adjacently occurring group of ones are said to be chords. So a chord means adjacently occurring group of four ones. If you consider this example, here you have adjacently occurring four ones which I have shown in red color, and these will form a chord. Now to find out the resultant expression, so if you consider these four ones, the variables which changing its form will get eliminated. So as I start from the the first one, and as I move to other one, then come back to my first one, നമ്മളിങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്ത് തിരിച്ചു വന്നാൽ the variables which changes its form will get eliminated. So if you consider this case, then A complement is common for all these four terms, and also C complement is common for all these one. But D complement is changing from its complemented form to uncomplemented form, and B complement is also changing. B complement B ആയി മാറുന്നുണ്ട്, D complement change ചെയ്ത് D ആയി മാറുന്നുണ്ട്. So change ചെയ്യാത്ത variables ആയിരിക്കും നമ്മൾ resultant expression. So A complement C complement will be the resultant expression. Now നമുക്കിത് ബൂളിയൻ ആൾജിബ്ര യൂസ് ചെയ്തിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ സ്റ്റഡി ചെയ്ത പെയർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ തൊട്ട് താഴെ സെയിം കെ മാപ്പ് ഞാൻ മേക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഞാൻ തൊട്ട് താഴെയുള്ളത് രണ്ട് പെയർ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തു. Now for the first pair, the resultant expression will be A complement B complement C complement D complement, the plus A complement B complement C complement plus D. So that will give you A complement B complement C complement. Now ഒരു പെയർ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് വണ്ണിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡ് വണ്ണിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യാത്ത വേരിയബിൾസ് എ കോംപ്ലിമെന്റ് ബി കോംപ്ലിമെന്റ് സി കോംപ്ലിമെന്റ് ആണ്. അത് മാത്രം എടുത്താൽ മതി നമുക്ക് റിസൾട്ടന്റ് എക്സ്പ്രഷനിൽ. ഓക്കെ, സോ സിമിലർലി ഫോർ സെക്കൻഡ് പെയർ, ഫോർ ദിസ് പെയർ അവർ എക്സ്പ്രഷൻ വിൽ ബി എ കോംപ്ലിമെന്റ് ബി ആൻഡ് സി കോംപ്ലിമെന്റ്. ബട്ട് ഡി എന്നുള്ള വേരിയബിൾ കോംപ്ലിമെന്റഡ് ഫോം എന്ന് അൺകോംപ്ലിമെന്റഡ് ഫോമിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഇവിടെ രണ്ട് പെയർ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ റിസൾട്ടന്റ് എക്സ്പ്രഷൻ രണ്ടും കൂടെ ഓർ ചെയ്യണം. ദിസ് ഫസ്റ്റ് ടേമും ഈ സെക്കൻഡ് ടേമും കൂടെ ഓർ ചെയ്യണം. Now if you OR these two terms, A complement B complement C complement plus A complement B C complement, so ഇവിടെ actually B complement C complement ആണ്. So this will be equal to A complement C complement into B complement plus B, and B complement plus B is 1. So the resultant expression will be A complement C complement. So that already we have proved, A complement into C complement, A complement into C complement. Okay, so this is a case for chord. Now there is another case for chord. ഇവിടെ നമുക്ക് വന്ന വൺസ് ഇങ്ങനെ സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലാണ് വന്നത്. Now this can be like this, അതായത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വൺസ് എൻഡ് ടു എൻഡ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഇന്ന റോ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വണ്ണ് 4 വണ്ണൂടെ ഫോം ചെയ്തത്. This is also said to be a chord. Now in this case എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ റിസൾട്ടന്റ് എക്സ്പ്രഷൻ? റിസൾട്ടന്റ് എക്സ്പ്രഷൻ നിങ്ങൾ
along first one എന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ലാസ്റ്റ് വണ്ണിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യും നോക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഏതൊക്കെ കോമൺ ആണെന്ന് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് AB is common for all these 4 ones, but C changes from complemented to uncomplemented form. Also D is changing from complemented to uncomplemented form. So in this case the resultant expression will be A into B. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് പ്രൂവ് ചെയ്യാം. പ്രൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ രണ്ട് പെയർ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതുക, ദെൻ ദീസ് ടു പെയറിന്റെ രണ്ട് എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതുക, ദെൻ രണ്ടും കൂടെ ഓർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു ടേം കോമൺ ആക്കാൻ പറ്റും. Then you will get this equation A into B. So if you consider a chord, in a chord a variable and its complement, also another variable and its complement gets eliminated. So that means here two variable and its complement will be get eliminated. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു കോഡ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് രണ്ട് വേരിയബിൾ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇവിടെ 4 വേരിയബിൾ കെ മാപ്പ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് എക്സ്പ്രഷനിൽ നമുക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു എ കോഡ് വി വിൽ ഹാവ് ഓൺലി 2 ടേംസ്, ഓൺലി 2 വേരിയബിൾസ് നമ്മുടെ കോഡിന്റെ കേസിൽ വരുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തതിൽ 4 വൺസ് ഹൊറിസോണ്ടലി ആണ് നമുക്ക് ഒക്കർ ചെയ്തത്, ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിറക്ഷനിലാണ്. ഇനി വെർട്ടിക്കൽ ഡിറക്ഷനിലുള്ള ഒരു കേസ് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. So here we have vertically 4 ones and this is also said to be, this is also chord. Now നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇതിനെ എൻസർക്കിൾ ചെയ്യാം. then ഇതിന്റെ റിസൾട്ടന്റ് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ A ചേഞ്ച് ചെയ്യും A കോംപ്ലിമെന്റ് ഫോമിലേക്ക്, B കോംപ്ലിമെന്റ് B ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. so resultant expression will be C D complement. Now let us discuss about octets. Now octet means a group of adjacently occurring 8 ones can be said to be octet. So in an octet you will have 8 adjacently occurring ones. Now let us consider an example. Here you have 8 adjacently occurring ones and these will form a octet. Okay, now if you consider all these 8 ones, the term or the variable which is common to all these 8 1 will remain. On all other variables which changes its form will get eliminated. അപ്പോൾ നമ്മൾ 8 വൺസും കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന എല്ലാം എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യും, ചേഞ്ച് ചെയ്യാത്ത എല്ലാ വൺസിനും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു സിംഗിൾ വേരിയബിൾ റിമെയിൻ ചെയ്യും. ആൻഡ് ഇഫ് യു കൺസിഡർ ദീസ് 8 വൺസ്, ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും A കോംപ്ലിമെന്റ് A ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. A കോംപ്ലിമെന്റ് ഈസ് ചേഞ്ചിങ് ടു A. സോ A കോംപ്ലിമെന്റ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ഹിയർ C കോംപ്ലിമെന്റ് എന്നുള്ള വേരിയബിൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത C കോംപ്ലിമെന്റ് C ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട്. സോ ഈ C കോംപ്ലിമെന്റ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും. നൗ D കോംപ്ലിമെന്റ് ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ D ആണ്, ഇവിടെ D കോംപ്ലിമെന്റ് ആണ്. സോ ഡിയും എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യും. സോ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാത്തൊരു വേരിയബിൾ ഉള്ളത് B ആണ്. B രണ്ട് ടേമിലും കോമൺ ആണ്. സോ റിമൈനിങ് ആയിട്ട് വരെ ഈ B ആണ്. സോ ദീസ് 8 വൺസിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എക്സ്പ്രഷൻ B മാത്രമാണ്. സോ നമ്മൾ പെയർ കൺസിഡർ ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു വേരിയബിളും അതിന്റെ കോംപ്ലിമെന്റും നമുക്ക് പിന്നെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തു. കോഡിൽ രണ്ട് വേരിയബിളും അതിന്റെ കോംപ്ലിമെന്റും എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തു. നമ്മൾ ഒക്ടറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ 3 വേരിയബിൾസും അതിന്റെ കോംപ്ലിമെന്റ് വേരിയബിളും ഇവിടുന്ന് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, നമുക്കിത് പ്രൂവ് ചെയ്യാം. സോ ഞാൻ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് കോഡായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാണ്. സോ ഇവിടെ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് കോഡ് ഫോം ചെയ്തു. നൗ മൈ സെക്കൻഡ് കോഡും ഫോം ചെയ്തു. നൗ ഫസ്റ്റ് കോഡിന്റെ റിസൾട്ടന്റ് എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതണം. സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ A കോംപ്ലിമെന്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ഈ ഫസ്റ്റ് 2 ടേമിൽ B കോമൺ ആണ്. ഇവിടുത്തെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ C കോംപ്ലിമെന്റ് കോമൺ ആണ്. സോ ഫസ്റ്റ് ദിസ് പിന്നെ കോഡ് കൺസിഡർ നിങ്ങൾക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് കിട്ടുക B C കോംപ്ലിമെന്റ് ആണ്. ദെൻ ലാസ്റ്റത്തെ രണ്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് C രണ്ട് ടേമിലും കോമൺ ആണ്. ആൾസോ here you have B is common. So B into C. Now this will be equal to B into C plus C complement. Now C plus C complement is 1. So this is equal to B. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒക്ടറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വേരിയബിൾ മാത്രമേ നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് എക്സ്പ്രഷനിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. Okay, now let us consider another case. Now here we have 8 adjacently occurring ones. പൊസിഷൻ മാറി 8 adjacently occurring ones വന്നു. Now ഇത് നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ A കോംപ്ലിമെന്റ് A ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ബിയും ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഈ ഓപ്ഷൻസ് ഇല്ല. പിന്നെ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് D കോംപ്ലിമെന്റ് ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ റിസൾട്ടന്റ് എക്സ്പ്രഷൻ C ആയിരിക്കും വരിക. റിസൾട്ടന്റ് എക്സ്പ്രഷൻ C ആയിരിക്കും. സോ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യാം? ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ രണ്ട് കോഡ് എടുത്തിട്ട് ഫോം ചെയ്യാം.
അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം 4 പെയർ എടുക്കാം. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബൂളിയൻ ആൾജിബ്ര വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ടേമും സിംഗിൾ ടേം കൺസിഡർ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഓരോന്നിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻസ് ഫണ്ടമെന്റൽ പ്രൊഡക്റ്റ് എഴുതുക. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എയ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻസ് ഉണ്ടാവും. എല്ലാം കൂടെ നിങ്ങൾ ബൂളിയൻ ആൾജിബ്രയിൽ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് സിന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇതുവരെ സ്റ്റഡി ചെയ്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലായത് ഒക്ടക്റ്റ് ആണ് ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ തരുന്നത്. ഒറ്റ വേരിയബിൾ മാത്രമായിരിക്കും. ദെൻ കോഡ്, ദെൻ പെയർ ആയിരിക്കും ഫോം ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമുക്കൊരു കെ മാപ്പ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ അതിന് ഒക്ടക്റ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. ഒക്ടക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒക്ടക്റ്റ് എൻസർക്കിൾ ചെയ്യുക, അതിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതുക. ദെൻ കോഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കോഡ് എൻസർക്കിൾ ചെയ്തിട്ട് കോഡിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതുക. ദെൻ നമ്മൾ പെയർ ചെയ്യണം. ഇനി പെയർ ഇല്ലെങ്കിൽ ഐസൊലേറ്റഡ് വൺസ് ആണെങ്കിൽ ആ വൺസ്, ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വണ്ണിനെ നിങ്ങൾ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്ത വണ്ണിനെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒറ്റ ഒന്നായിട്ട് എൻസർക്കിൾ ചെയ്യുക, അതിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതുക. അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വൺ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എ കോംപ്ലിമെന്റ്, ബി കോംപ്ലിമെന്റ്, സി കോംപ്ലിമെന്റ്, ഡി കോംപ്ലിമെന്റ്. സോ ഈ വണ്ണിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഫണ്ടമെന്റൽ പ്രൊഡക്റ്റ് എഴുതേണ്ടി വരും. എന്നിട്ട് മോർ ദാൻ വൺ പെയറോ കോഡൊക്കെ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടെ ഓർ ചെയ്യുക. ദാറ്റ് വിൽ ബി ദി റിസൾട്ടന്റ് എക്സ്പ്രഷൻ.